اللہ کا یہ مقدس کلام اعلان کرتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ہمت نہ ہارنا، پس مردہ نہ ہونا، اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کرنا، اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے، آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، اے مسلمانوں، کامیابی، کامرانی تمہارے قدم چومے گی، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا کہ کامیابی، کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ مطالبہ، ڈیمانڈ صرف اتنی ہے کہ آپ مومن بن جاؤ، مومن۔ اللہ اکبر، آپ سچے مسلمان بن جاؤ، سچے مومن بن جاؤ۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے سلاطین کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ ممکن ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے، یہ ممکن ہے کہ سورج مغرب کے بجائے مشرق میں ڈوبے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جائے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اے میرے محبوب کی امت، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والو، اے میرے پسندیدہ دین کے ماننے والو، اے میرے محبوب کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینے والو، اے مسلمانوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، کامیابی، کامرانی تمہارے قدم چومے گی، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہو کہ کامیابی، کامرانی آپ کے قدم چومیں، آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں، اس کے لیے بس ہمیں اتنا کرنا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک ہمیں مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس منزل سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، ہم لوگ مسلکوں کے حوالے سے بٹے ہوئے ہیں، مشربوں کے حوالے سے بٹے ہوئے ہیں، مکاتب فکر کے حوالے سے بٹے ہوئے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قبلہ، ایک قرآن، ایک کلمہ کے ماننے والے کئی خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بٹے ہوئے ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ ہم دیکھیں ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، صفوں میں اتحاد نہیں ہے، نیتوں میں اخلاص نہیں، صفوں میں اتحاد نہیں۔ ہم میں وہ ساری برائیاں آ گئی ہیں جن برائیوں سے اللہ نے روکا، اللہ کے رسول نے روکا۔ آپ دیکھیں غیبت مسلمانوں میں ہے، چغلی مسلمانوں میں ہے، ریاکاری مسلمانوں میں ہے، حسد مسلمانوں میں ہے، بغض مسلمانوں میں ہے۔ آپ دیکھیں جوا مسلمان کھیلتا ہے، ڈرگس کا کاروبار مسلمان کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم ایک دوسرے کے تعلق سے دلوں میں بہت حسد رکھتے ہیں۔ دو مسلمان آپس میں مل بیٹھے، چار مسلمان آپس میں مل بیٹھے، غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ غیبت سمجھتے ہیں نا، شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی برائی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے غیبت کرنے سے روکا، غیبت کرنے والوں پر لعنت بھیجی۔ پہلے غیبت ڈاکٹر صاحب دو چار لوگ آپس میں مل کر کیا کرتے تھے، اب غیبت آن لائن ہونے لگی ہے، اب غیبت آن لائن ہونے لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر غیبت، چغلی، پیٹ پیچھے سب کی برائی کرنا، پیٹ پیچھے برائی کرنا۔ دعا قبول ہوگی اس سے ہماری، جس زبان سے ہم اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار کہہ رہے ہیں، اسی زبان سے ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، اسی زبان سے ہم چغلی کر رہے ہیں، اسی زبان سے ہم ایک
मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली दे रहा है, इसी जुबान से हम अपने मुसलमान भाइयों की बुराई कर रहे हैं, इसी जुबान से हम गाली गलोच कर रहे हैं, इसी जुबान से हम दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, इसी जुबान से हमने अपने बूढ़े बाप का दिल दुखाया, इसी जुबान से हमने अपनी बूढ़ी माँ का दिल दुखाया, इसी जुबान से हमने अपने भाई का दिल तोड़ा, इसी जुबान से हमने दूसरे मुसलमान को गाली दी। अब मुझे बताइए, इसी जुबान से हम कह रहे हैं रब्बना हातेना फिद दुनिया, हमारी दुआ हमारे हलक से बाहर भी नहीं निकल पाएगी, बाहर भी नहीं। बाबे इजाबत तो बहुत दूर है, नहीं, कतई तौर पर नहीं। हमें तब्दीली लानी पड़ेगी अपने अमल में, हमें तब्दीली लानी पड़ेगी अपने आदात और अतवार में। इन कुंतुम मोमिनीन, बार बार कहा गया इन कुंतुम मोमिनीन। इस दिल को, इस दिल के अंदर जो गुनाहों की गंदगी बसी हुई है, गीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़, अपने भाइयों के ताल्लुक से बुराई इस दिल में बसी हुई है। दुनिया का कोई साबुन और दुनिया का कोई डिटर्जेंट साफ नहीं कर सकता। अगर इस दिल की गंदगी को साफ कर सकता है तो वो तौबा है और अल्लाह की बारगाह में सच्चे आंसू हैं जो बहाए जाते हैं। उन्हीं आंसुओं की बदौलत इस दिल की गंदगी को दूर किया जा सकता है। हमें फरमाया गया उजीबू दावत दाई इज़ा दान, ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। जब भी तुम दुआ करोगे मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा। जब भी तुम दुआ करोगे, मुझे पुकारोगे, मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारी पुकार, तुम्हारी याद सुनूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा एक मर्तबा कहता है या अल्लाह, जी कितनी मर्तबा बोलिए, क्या कहता है, जरा सब मिलकर बोलिए, या अल्लाह। यकीन जाने ये लफ्ज है ना, या अल्लाह, इसमें ऐसा सुकून है कि ऐसा सुकून आपको यूरोप और अमेरिका में भी नहीं मिलेगा। है ना, सुकून है ना। दिल से आपने कहा ना या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक रिवायत में 10 मर्तबा 10 मर्तबा अल्लाह की रहमत उस बंदे को जवाब देती है। जो बंदा कहता है या अल्लाह, 10 मर्तबा अल्लाह की रहमत पलट करके उसे जवाब देती है, ऐ मेरे बंदा, ऐ मेरे बंदा, ऐ मेरे बंदा। अल्लाह अकबर। मेरी औलाद भी मुझे 10 मर्तबा जवाब नहीं देगी, मेरा भाई भी मुझे 10 मर्तबा जवाब, मेरी बहन भी मुझे 10 मर्तबा जवाब नहीं देगी। मैं एक मर्तबा उसको पुकारूं, पलट करके वो जवाब दे न दे, कोई गारंटी नहीं। मगर हमारा रब में 10 मर्तबा उसकी रहमत पलट करके जवाब देती है। 10 मर्तबा। गुंबदे खजरा के आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, ऐ बंदो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। कितनी माओं से बोलिए? 70 माओं से ज्यादा। 70 माएं नहीं, उससे ज्यादा तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करता है। ऐ मुसलमानों, उससे अपने रिश्ते को जोड़ करके देखो, उस रब से अपने ताल्लुक को पैदा करके देखो, अपने रब से उस ताल्लुक को पैदा करके देखो। वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ, बेटा जब बेटा गोद में बच्चा रोता है ना, माँ बेचैन हो जाती है, माँ बेचैन हो जाती है, माँ बेचैन हो जाती है। माँ उस बेटे को सीने से लगाती है, दूध पिलाती है, प्यार करती है। एक माँ की मोहब्बत का हम हक कभी अदा नहीं कर सकते। हम अपने जिस्म का चमड़ा निकाल के हम जूतियां बनाकर अपने माँ बाप को पहना दें, तब भी माँ और बाप का हक हम अदा नहीं कर सकते। आज मुसलमान माँ को गाली दे रहा है, बाप के साथ बदतमीजी कर रहा है। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। ओल्ड एज होम बनाने पड़े,
ओल्ड एज होम बनाने पड़े। दोस्तों, वो माँ बेचैन होती है, प्यार मोहब्बत करती है। वो एक माँ की मोहब्बत को हम समझ नहीं पाएंगे, उसका हक अदा नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। कितनी माओं से? 70। तवज्जो चाहूंगा, 70 माओं से ज्यादा रब हमसे मोहब्बत करता है, मगर फिर भी हमारे हालात नागुफ्ता भी हैं। मसाइल हमारे साथ, परेशानियां हमारे साथ, तफक्कुरात हमारे साथ, मुसीबतें हमारे साथ, मजालिम हम पर आए दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। वो रब तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने का उसने ऐलान फरमा रखा है, अपने महबूब के जरिया बशारत दी गई है। कावट सिर्फ इतनी है, उधर से कोई कमी, उधर से कोई कमी। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह की बारगाह से कोई कमी नहीं है, कमी हम में है।